Okay, today we are starting our rest of the chapter of chapter 2, which is halls and halls culture dimension. In this lecture, we can start high and low context of communication. What is high and low context of communication? High versus low context communication. I will give you a PDF in this part, okay, because here we just written a very short part. In your portal you will get a PDF on that part. Last chapter o ei rokom ekta part er PDF dise otar sathe ami joint kore আজকে এটারও PDF দিয়ে দিব একটা PDF এ আপনারা পাবেন লেকচার 2 এর দুইটা পোরশন বিকজ এই দুইটা পোরশনই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা PDF আমি অলরেডি দিছি আর হলস এন্ড হলস 4 ডাইমেনশনের এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে মিডে কোশ্চেন থাকে দুইটার যে কোনো একটা থেকেই মিডে কোশ্চেন থাকবে সো জাস্ট একটু মার্ক করে নিতে পারেন অথবা যে PDFটা আপনি পাবেন দুইটা চ্যাপ্টার PDF এর দুইটা চ্যাপ্টার পয়েন্টই খুব ভালো করে পড়বেন যে দুখান থেকে একটা থেকে কোশ্চেন আসবেই কোনো অল্টারনেটিভ নেই এখান থেকে কোশ্চেন আসবেই because this thing is very important. In a high context culture, there are many contextual elements that help people to understand the rules. As a result, much is taken for granted. This can be very confusing for person who does not understand the unwritten rules. In high context culture, which is more written, that means আমি যদি বলি ফোন আসছে তো ওটার সাথে তারপর okay where we are okay in high and low context culture. In high context culture, which is strong distance between in-group and out-group, strong people bonding in affiliation with family and community. I repeat, in high context culture jeta hoy, family bonding ta beshi hoy, verbal communication ta beshi hoy. I repeat, communication ta bhalo hoy, verbal communication ta beshi hoy. Sorry, much non-verbal communication. Non-verbal communication ta beshi hoy. ইনার implicit message metaphor like means হচ্ছে আপনার যখন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ থাকেন যে না উই আর কমিউনিকেটিং উই আর ডুইং ভেরি লাইক ইন্টার ফ্যামিলি যে কমিউনিকেশনগুলো আমাদের হয় আমি যদি খুব সিম্পলি ওয়ার্ডে বলি তখন দেখবেন সেটা হচ্ছে কি হয় যে উই আর মাচ ওপেন rather than our outsider যখন আমরা অর্গানাইজেশনে কমিউনিকেশন করি উই থিঙ্কিং মাচ অ্যাবাউট what we are saying but in here we are mostly focused on actually what is in our inside. We are trying to approach it, we are trying to express it in front of everyone. So আমি যদি মনে রাখতে চান খুব ইজি ওয়ার্ডে মনে রাখা যায় যে ফ্যামিলি কমিউনিকেশনগুলো যেমন হয় আমাদের যে ইন্টার ফ্যামিলি যে কমিউনিকেশনগুলো যেটা হচ্ছে মোর ভার্বাল হয়ে থাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বেটার হয় কমিউনিকেশন ম্যাটেরিয়ালসটা খুব ডেভেলপিং হয় বা ফিজিক্যাল অ্যাপ্রোচগুলো কম হয় যে আমার এক্সপ্রেশনটাই আমি তাদেরকে খুব ক্লিয়ার ওয়ার্ডে বলে দিচ্ছি আর ইন লো কনটেক্সট কমিউনিকেশনে যেটা হয় যদি আপনি অর্গানাইজেশন পারপাসে চিন্তা করেন ঠিক যতটুকু কথা বলা প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই কিন্তু আপনি বলতেছেন আপনি এর বেশি কিন্তু বলতেছেন না আপনার এর বেশি কিন্তু প্রয়োজন নেই পার্সোনাল লাইফে আমরা যতটা কমিউনিকেশন করি ফ্যামিলির সাথে ততটা কিন্তু আমরা আমাদের প্রফেশনাল লাইফে করি না professional life we are trying to maintain something reserved we are trying to present ourselves as a conservative person as a reserved person so there we are much more focused on a fixed thing like we have to communication less than our family right am I clear okay spatial orientation actual distance between people when communicating. When a person is communicating inside an organization, they are maintaining a small distance between one to each other. Like these things is kind of bit similar with low context communication. Low context communication are spatial orientation almost similar thing, but
স্পেশাল ডিস্টেন্সটা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশনে কিছুটা ভ্যারিয়েশন মেনটেন করা, একটা স্পেস দেয়া, একটা মানুষকে একটা স্পেস মেনটেন করে কমিউনিকেশন করা, যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই তাকে দেয়া, পার্সোনাল স্পেসটা তাকে দেয়া। Am I clear? Then monochronic versus polychronic time, sequential process versus parallel action. In monochromic time, as it is called, means doing one thing at a time. It assumes careful planning and scheduling and is a familiar Western approach that appears in disciplines such as time management. When you monochronic এর খুব ভালো একটা এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জাপান। ইউ গাইজ নো, লাস্ট ক্লাসও মনোক্রনিক পড়াতে গিয়ে বলতেছিলাম যে জাপান যেটা করে, দে আর মোস্টলি ফোকাসড অন দেয়ার টাইম ম্যানেজমেন্ট। সো হোয়াট দে ডু, দে অ্যাকচুয়ালি লাইক তারা মনে করে যে ব্রেকফাস্ট আমি বাসায় রেডি করবো, উই আর ওয়েস্টিং আওয়ার টাইম। সো হোয়াট উই ডু, উই আর জাস্ট গো আউটসাইড অ্যান্ড পারচেজ সামথিং, দেন আমি হাঁটতে হাঁটতে খাবো, আমার টাইমটা সেভ হয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ আমি বাসায় রান্না করবো আমাকে চিন্তা করতে হবে আমি কি রান্না করব, এটা আমার টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে। আমার মনে হয় একমাত্র আমরা সাউথ এশিয়ান যে পিপল আছি তারাই মনে হয় রান্নার কাজে অনেক বেশি সময় নষ্ট করি। যতটা না রান্নায় সময় নষ্ট করি তার থেকে বেশি চিন্তা করি আচ্ছা কালকে কি দেওয়া যায়, কি আনতে হবে, কতটুকু লাগবে, বাসায় সব কিছু নেসেসারি আছে কি না। মানে ইউ সি দ্য ডিফারেন্স যে আপনি কত কিছু, একটা শুধু সিম্পল রান্নাটা করতে হয়তো সর্বোচ্চ আপনার 1 আওয়ার লাগতেছে, বাট তার আগে আপনি খুঁজে দেখতেছেন বাসায় সব কিছু আছে নাকি, কি আনতে বলতে হবে, কতটুকু আছে। রান্না করতে গিয়ে অনেক কিছু অনেক সময় থাকে না, নিজেই অনেক সময় দৌড়ায় বেরোয় চলে যান আনতে হবে, এটা না হলে তো এটা হচ্ছে না। তারপর কুকিং টাইমটা হয়তো অনেকে দেখা যায় যে অনেক টাইম 4 to 5 আওয়ার শুধু নষ্ট করেন কিচেনের পিছনেই, জাস্ট ওয়েস্ট অফ টাইম, নাথিং। সো আমরাই মনে হয় একমাত্র সাউথ এশিয়ান পিপল যারা অ্যাকচুয়ালি অনেকটা টাইম নষ্ট করি শুধু কুকিংয়ের পিছনে। আর আদার সাইড যদি আমরা বলি, দে আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং সামথিং ইন ভেরি শর্ট, যে না যতক্ষণে আমি চিন্তা করবো, অথচ ওদের খাওয়ার প্রসেসিং কিন্তু আমরা যত মশলা খাই ওরা কিন্তু এতটা মশলা খায় না। দে আর থিঙ্কিং লাইক নো, যতটা টাইম আমি নষ্ট করব কুকিংয়ের পিছনে তার থেকে বেটার আমি টাইমটা ফোকাস করি আমার কাজের পিছনে। দে আর ওয়ান্টেড টু ওয়ার্ক ইন মোর এফিশিয়েন্টলি। বাট এটার কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, আই নো, বাট আমিও ডিসঅ্যাডভান্টেজে আজকে যাচ্ছি না, পরে বলতেছি। In polychronic time, human interaction is valued over time and materials, leading to a lesser concern for getting things done. They do not get done that their more own time. Aboriginal and Native Americans have typical polychronic culture where talking stick meeting can go on for as long as somebody has something to say. যেটা আপনাদেরকে একটু আগে বলতেছিলাম যে we are actually wasting more time. So this culture is fall on polychronic time. Polychronic এর আরেকটা এক্সাম্পল যদি বলেন সেটা হচ্ছে মনোক্রনিক বলতেছিলাম কি খুব এফিশিয়েন্টলি টাইম ম্যানেজমেন্ট করা। পলিক্রনিক এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট। যেমন নেটিভ আমেরিকাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনি যতক্ষণ কথা বলতে চাইবেন ততক্ষণ, সাপোজ আপনার মিটিং হচ্ছে 1 আওয়ার, তো কেউ হয়তো 1 আওয়ারের মধ্যে শেষ করতে পারলো না, সে একজন হয়তো বলেই যাচ্ছে। আপনারা যেটা আমার কাছে কুইজ এক্সপেক্ট করেন আর কি, অনেক টাইম দিয়ে বসায় রাখবো আপনাদেরকে। সো যদিও আমি এটা করি না, তো যেটা নর্মালি হয় আর কি। তো যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কথা বলে, দে আর নট ইন্টারাপ্টিং এনি ওয়ান, দে আর অ্যাকচুয়ালি হোয়াট দে ডু, দে গিভ দেম স্পেস টু টক। ওকে তুমি কথা বলো যতক্ষণ তোমার। সো এটাতে অনেক সময় যেটা হয় যে 1 ঘন্টার একটা মিটিং সেটা 2 ঘন্টা পর্যন্ত চলে যায়। সো অন্য একটা স্কেডিউল হয়তো পরে ছিল সেটাও কিন্তু তার পরপরই পিছিয়ে যাচ্ছে। সো পলিক্রনিক কালচারটা, পলিক্রনিক টাইমটা বেসিক্যালি ফোকাস করে হচ্ছে মোস্টলি হচ্ছে এশিয়াতে, আর এশিয়া বলা যায় না, সাউথ এশিয়া বলা যায় আর কি। আর মনোক্রনিক কালচারটা আসলে ফলো করে হচ্ছে আদার সাইডে যারা মোস্টলি টাইম নিয়ে অনেক বেশি কনসার্ন। Information speed, high or low information flow during communication, high or low information flow, এইটা দুইটা জিনিস আসে। একটা হচ্ছে হাই অ্যান্ড লো ইনফরমেশন, আমি যখন আপনাকে কিছু বলতেছি আমি অনেক কথা বলে ফেলতেছি, অনেক ইনফরমেশন আপনাকে দিয়ে ফেলতেছি, হয়তো আপনার 2টা দরকার আমি আপনাকে 10টা দিয়ে ফেলছি, এটা হচ্ছে একটা। সেকেন্ড হতে পারে আমার কথার স্পিড বেশি, উনি 1 মিনিটে যেটা বলবে আমি 1 মিনিটেতে ওনার থেকে 10 গুণ বেশি বলবো। সো দুইটা জিনিস আসে,
অ্যাট দ্য সেম টাইম দুইটা কাজ হয়। একটা হচ্ছে ওনার যতটুকু ইনফরমেশন প্রয়োজন, ওনার হয়তো এক লাইন ইনফরমেশন প্রয়োজন, উনি হয়তো জিজ্ঞেস করলো যে মিস কুইজে কী কী থাকবে, আমি পুরো ডিটেলস কুইজে এই চ্যাপ্টার থেকে বেশি থাকবে, ওখান থেকে বেশি থাকবে, ওইটা বেশি পড়বেন, ওটা এটা পড়বেন, ওটা পড়বেন, আমি 100টা ইনফরমেশন দিয়ে ফেলছি। এত কিন্তু উনি আমাকে জিজ্ঞেস করে নাই, উনি খালি জিজ্ঞেস করছে কুইজে কোন চ্যাপ্টারটা থাকবে। আর আরেকটা হতে পারে আমার কথা বলার স্পিডই বেশি, আমি হয়তো উনি 1 মিনিটে যেটুকু বলবে আমি 1 মিনিটে তার থেকে 10 টাইমস বেটার বলতে পারবো বা বেশি বলতে পারবো। সো both of them are problem. সো ইনফরমেশন স্পিড হচ্ছে যখন হাই বলি, দ্যাট মিনস একটু আগে যেটা এক্সাম্পল দিলাম আপনাদেরকে, যে যখন ইনফরমেশন আমি দিচ্ছি খুব স্পিডে দিচ্ছি বা ইনফরমেশন অনেক বেশি দিচ্ছি। আর লো হচ্ছে যেটুকু প্রয়োজন তার থেকে কম দিচ্ছি। উনি হয়তো বললো কুইজে কোন চ্যাপ্টার থাকবে, হ্যাঁ জানাবো, ইউ গেট মাই পয়েন্টস, জানাবো। বা উনি একটা, তখন কিন্তু আপনি আর আমাকে কোনো কোয়েশ্চেন করতে চাইবেন না, যে কথাই তো বলে না, বা আমার কথা বলাটা এত বেশি স্লো যে আমার হয়তো আমি জানি আজকে আমাকে একটা চ্যাপ্টার শেষ করতে হবে, আমি একটা চ্যাপ্টার অর্ধেকও শেষ করতে পারতেছি না। অ্যাকচুয়ালি উই নিড টু ব্যালেন্স আওয়ার লাইফ, দ্যাটস দ্য মেইন থিং। হলস অ্যান্ড হলসের 4 ডাইমেনশনটা ক্লিয়ার সবার কাছে, এটা খুব ইজি। কিন্তু আমি পিডিএফটাও দিব আপনাদেরকে, যেন লো হাইয়ের কনটেক্সের ডিফারেন্সটাও ওখানে থাকবে, পড়লে যেন আপনারা বুঝেন। লো হাইয়ের ডিফারেন্সটা পড়ার রিজনটা এই জন্য যে আপনারা অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারেন কোন জায়গায় বেশি কোন জায়গায় কম। আপনাদেরকে লো হাই ডিফারেন্সিয়েট করে লিখতে হবে না, বাট পয়েন্টটা তো আপনি আলাদা করেই লিখতেছেন যখন লিখবেন। সো ইউ জাস্ট ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট শুড ইউ নিড টু রাইট অর হোয়াট ইউ হ্যাভ টু অ্যাভয়েড। am I ক্লিয়ার? আমি এটারও কিন্তু পিডিএফ দিব, মানে চ্যাপ্টার 2 এর আমি অলরেডি একটা পিডিএফ দিছি আপনাদেরকে, আর এটারও পিডিএফটা আমি একসাথে তাহলে জয়েন্ট করে দিয়ে দিব, তাহলে এক জায়গার মধ্যে পুরোটা থাকবে। চ্যাপ্টার 2 এর পিডিএফ আপনারা দেখলেই বুঝবেন, দুইটা কোয়েশ্চেনই খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এটা হচ্ছে একজন রাইটারের নাম, লাইক আমি যদি বলি আপনার নাম হচ্ছে খন্দকার জান্নাত, না আমি যদি বলি খন্দকার জান্নাতস ডাইমেনশন, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। আর এখানে যেটা হচ্ছে হল অ্যান্ড হলস, উনি বেসিক্যালি হচ্ছেন এখানে ওনার স্পাউসও হতে পারেন, হল অ্যান্ড হলস, মিসেস হলস, দুইজন মিলে হল অ্যান্ড হলস, আবার ব্রাদারও হতে পারেন, যে হল অ্যান্ড হলস এখানে কিন্তু দুইজন মিলে একটা রাইটিং করা, মানে টাইটেল দেখে বোঝা যাচ্ছে দে আর ফ্যামিলি মেম্বার। সো এটা এমন হতে পারে দে আর স্পাউস, ইউরোপিয়ানরা যেহেতু স্পাউসের নেমটাও পাশে হচ্ছে নিজেদের টাইটেলটা ইউজ করেন, এটাও হতে পারে। আবার হতে পারে দে আর অ্যাকচুয়ালি ফাদার অ্যান্ড সন অর ক্যান বি ব্রাদার, বাট এখানে দুইজন, হল অ্যান্ড হলস ডাইমেনশন। Am I clear? The development of culture. গত ক্লাসে একটা কোয়েশ্চেন বলতেছিলাম, মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইমিগ্রেশন, ডু ইউ নো দ্য ডিফারেন্স? আমি এটাতে বোনাস দিব। Anyone can tell me the difference between migration and immigration? I will give you 2% বোনাস, 2%। একজন বলবেন মাইগ্রেশন, একজন বলবেন ইমিগ্রেশন। বাংলাদেশ থেকে যখন অন্য কোনো দেশে মানে চলে যাওয়ার একটা প্রসেসিং এ থাকে সেটা মাইগ্রেশন। এক্স্যাক্টলি। বুঝি নাই, বলেন। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এই দুইজনের অ্যাটেন্ডেন্সের নামটা হাইলাইট করে দিবেন আমাকে, দুইজন, খন্দকার জান্নাত আর আপনি সামিউল, এই দুইজন। Okay, that's the basic thing. Migration and immigration, they have a very clear concept about it. Migration হচ্ছে যখন আমাদের দেশ থেকে কেউ বাইরে যাচ্ছে, যে someone is want to live outside or someone wanted to go outside for probably study purpose, probably work purpose, probably for business purpose. This people is called migrant people. আর যদি বলি someone who came our country for the same thing, probably in study purpose, probably work purpose, probably business purpose, these people are called in immigrant people. Even আপনিও যখন অন্য কান্ট্রিতে যাচ্ছেন, আপনি আমার জন্য মাইগ্রেট পিপল, বাট ওখানে যাওয়ার পরে কিন্তু আপনি মানুষটাই ইমিগ্রেন্ট হয়ে যাচ্ছেন। খুব ইজিলি যদি আরও মনে রাখতে চান, সেটা হচ্ছে আমরা বলি না ইমিগ্রেশন ভিসা নিয়ে যাচ্ছি, তাহলে কি হচ্ছে আপনি ওই কান্ট্রির জন্য ইমিগ্রেন্ট। ওটা চিন্তা করেন, বলি না যে কানাডাতে আমি ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে যেতে চাই, ইউরোপে আমি ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে যেতে চাই, ইমিগ্রেশন ভিসা নিয়ে যেতে চাই, মানে কি আপনি ওই কান্ট্রির জন্য একজন ইমিগ্রেন্ট পিপল, আর আমার কান্ট্রির জন্য ঠিক তার অপোজিট মাইগ্রেট পিপল।
Am I clear? Okay. First thing first is international connectedness. International communication যখন better হয়, internationally যখন দেখবেন আমাদের টিভি, সোশ্যাল মিডিয়া এগুলোর জন্য কোন কান্ট্রিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে we know everything in a very short time. We know everything in a very short time. Just in a moment যে ওরা আজকে ওদের কালচারটা কেমন, ওরা কি পড়তেছে, ইভেন আগে যেমন আমাদের দেশে হ্যালোউইনটা কিন্তু অ্যারেঞ্জ করা হতো না, এখন কিন্তু করা হয়। ইভেন 25 ডিসেম্বর আমরা জানি এটা বড়দিন, খ্রিশ্চানদের খুব বড় একটা ইয়ে, বাট আমাদের দেশে কিন্তু এটা এত বড় করে উদযাপন করা হতো না, কিন্তু এখন আপনি দেখবেন বিভিন্ন অফার দিচ্ছে 25 ফেব্রুয়ারিতে, বিভিন্ন সেল দিচ্ছে, ইভেন ব্ল্যাক ফ্রাইডে অফার দেয়, এখন দেখবেন যে ফ্রাইডের লাস্টে ব্ল্যাক ফ্রাইডে অফার দিচ্ছে। তারপর হচ্ছে মানে এই যে কালচারাল চেঞ্জগুলো আসতেছে, এটা কিন্তু একটা কান্ট্রি যখন আপনি সোশ্যাল মিডিয়া বা ডেভেলপিং যত ইনক্রিজ করতে থাকবে তত আপনি জিনিসগুলো বেশি জানবেন, তত কিন্তু এই জিনিসগুলো বাড়তে থাকে। Am I clear? So that's why international connectednessটা যখন বেশি থাকে তখন বা মাইগ্রেন্ট ইমিগ্রেন্টের সংখ্যা কিন্তু এখন অনেক বেশি, আগে কিন্তু এত ছিল না। আগে কিন্তু দেখবেন শুধু আমার দাদার কথা যদি আমি বলি, তাদের ক্ষেত্রে তখন দেখতাম শুধু আমার দাদা বা নানা উনিই শুধু যেতেন, স্পাউস যাওয়ার কিন্তু এতটা ট্রেন্ডও ছিল না। এখন যেমন একটা ছেলে যাওয়ার 6 মান্থের মধ্যেই মনে করে যে আমার স্পাউস নিয়ে আসতেছি আমি, যেটা নর্মাল। হ্যাঁ, দিস থিংস ইজ গুড, ডেফিনেটলি আই অ্যাপ্রিসিয়েট দিস থিংস, যে স্পাউস নিয়ে যাওয়া বা ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়া, প্যারেন্টস আমি নিয়ে যাচ্ছি, ভাই বোন নিয়ে যাচ্ছি। এখন কিন্তু মানুষ এই আগের মতো ওই একা একা লং লাইফ লিড করতে চায় না। মনে করো আমি যাচ্ছি, স্পাউস নিয়ে যাচ্ছি, 2 বছরের মধ্যে আমার প্যারেন্টস চলে আসতেছে, সো উই আর লিভিং ইন টুগেদার। দিস কালচার ইজ গুড। এই যে কালচারাল যে চেঞ্জটা হয়, কিছু জিনিস তো ডেফিনেটলি ভালো, কিন্তু আগে কিন্তু দেখবেন আমাদের নানা বা আমাদের অনেকের বাবাদের ক্ষেত্রেও তাই, যে তারা কিন্তু দেখবেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কিন্তু ওই একাই পড়ে আছেন, 1 বছর 2 বছর 3 বছর পর আসতেছেন, এতদিন কিন্তু ওনারা একাই ছিলেন। সো এই টাইম টু টাইম যে চেঞ্জগুলো হতে থাকে, চেঞ্জের ফলে আমাদের কালচারগুলো আসলে চেঞ্জ হয়ে যায়। তারা যখন আসতেছেন বা এখন যেটা হয়, খুব বেশি আসা যাওয়াটা হয়, ইমিগ্রেন্ট অ্যান্ড মাইগ্রেন্টের পোর্শনটা অনেক বেশি হওয়াতে তারা ওখানে যেটা পাচ্ছে হয়তো এখানে এসে বলতেছে আল্লাহ ওখানে তো ব্ল্যাক ফ্রাইডে হয়, এখানে তো হয় না। অ্যাম আই ক্লিয়ার? ওখানে তো এটা হচ্ছে, এখানে তো হচ্ছে না। সো এই যে ইনিশিয়েটিভগুলো নেওয়া, যখন একজন একটা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আরেকজনও সেম ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে, সো আলটিমেটলি কালচারটা খুব ফাস্টলি চেঞ্জ হয়। আমি আর 2টা পয়েন্ট একসাথে বলি। গ্লোবাল ইকোনমিক কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড হারমোনাইজেশন অফ ল অ্যান্ড রেগুলেশন। ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ হারমোনাইজেশন অফ ল? হারমোনাইজেশন মিনিংটা জানেন? একত্রিত করা, মার্জ করা, এক জায়গায় নিয়ে আসা। লর একত্রিত, লাইক হচ্ছে এই আমাদের দেশে যে ট্যাক্স রেটটা দিচ্ছে, এটা এমনভাবে দেওয়া যেন সবার জন্য কনভেনিয়েন্ট হয়, মানে একত্রিত একটা ল বা এমন কিছু রুলস যেটা সবার জন্য কনভেনিয়েন্ট। এমন না আমরা অনেক বেশি দিয়ে রাখলাম, ওরা কম, ওরা অনেক বেশি দিয়ে রাখলো, আমরা কম, এইটা না। একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করা, যে না উই হ্যাভ টু মেনটেন দিস প্রটোকল, একটা প্রটোকলকে মেনটেন করা, বা কিছু লকে কম্বাইন্ডলি নিয়ে আসা, যে না তোমার কান্ট্রি আমার কান্ট্রি ডিফারেন্ট না করে বরং একটা কম্বাইন্ড লতে আমরা আসি, তাহলে ট্রেডিংটা বেটার হবে। অ্যাম আই ক্লিয়ার? আর মাঝখানে ছিল গ্লোবাল ইকোনমি। আচ্ছা, আমি একটু এলোমেলো করে পয়েন্টগুলো গেছি সব আজকে। আর এটা হচ্ছে গ্লোবাল ইকোনমিক কোঅর্ডিনেশন। গ্লোবাল ইকোনমিক কোঅর্ডিনেশন, এটা অলমোস্ট ফার্স্ট পয়েন্টেই যেটা বলতেছিলাম, যে আমাদের যখন মাইগ্রেন্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেন্টের সংখ্যাটা বেড়ে যায়, আসা যাওয়া পোর্শনটা যখন বেড়ে যায়, তখন কালচারাল চেঞ্জটা খুব ভাস্ট পরিমাণে হয়। যেমন আগে আমাদের ওয়েডিংগুলোতেই হচ্ছে রেডের পোর্শনটা অনেক বেশি ছিল, এখন কিন্তু দেখবেন রেডও পড়ে, এখনও রেডের পোর্শনটা বেশি, তবে এখন কিন্তু ব্রাইড গ্রুম কিন্তু লাইট কালারগুলিও পড়ে অ্যাট দ্য সেম টাইম, যেটা কিন্তু আগে ছিল না। আগে কিন্তু বিয়ে মানে হচ্ছে A to Z যা আছে সব লাল, মানে শুধু গায়ে হলুদের প্রোগ্রাম ছাড়া A to Z যা আছে সব লাল। এখন কিন্তু সব লাল না, এখন বিয়েতে যদি লাল পরে রিসেপশনে হয়তো বলবো যে না আমি একটু হালকা কালার পরি, হয়তো হোয়াইট পরতেছি বা স্কাই ব্লু পরতেছি, মানে একটু ডিফারেন্ট কালার।
বাট আগে কিন্তু এটা ছিল না, বিয়ে হোক রিসেপশন হোক সব মানে বিয়ে মানেই হচ্ছে লাল। আগে ছিল খুব ভারী জুয়েলারি পরার একটা ট্র্যাডিশন ছিল, এখন কিন্তু জুয়েলারিও এত ভারী পরে না, এখন মনে করে যে না হালকা জুয়েলারিতে হাউ কুড আই প্রেজেন্ট মাইসেলফ ইন ফ্রন্ট অফ এভরিওয়ান। সো এই যে কালচারাল যে চেঞ্জগুলো আসছে ইউরোপিয়ান কালচারগুলো কিন্তু তাই, দে আর নট ওয়ারিং হেভি জুয়েলারি। আপনি যদি ইউরোপিয়ান ওয়েডিংগুলো দেখেন দেখবেন হোয়াইটের সাথে ওরা খুব বেশি জুয়েলারি কিন্তু পরে না, খুব হালকা জুয়েলারিগুলো পরে। সো ইয়া দ্যাট আর এক্সপেন্সিভ বাট দে আর ওয়ারিং ভেরি লাইট জুয়েলারি। সো হোয়াট হ্যাপেন যে ইটস much easier to carry. So actually we are mostly following those culture, we are actually using that type of jewelry or that type of ornaments, so it looks more lighter than before. So এই যে changes গুলো হচ্ছে that's mostly happen on our social development actually, social মধ্যে social media বা technology যদি বলেন বা মাইগ্রেন্ট ইমিগ্রেন্টের যে এক্সট্রিম পোর্শনটা বেড়ে যায় হাই হওয়াটা, দ্যাটস আর মোস্টলি ডিপেন্ডেন্ট। Am I clear? 4 points, everyone this clear about this 4 points? International connectedness, global economic coordination, harmonization of law and regulation, and migration. Am I clear everything? Okay, this chapter we are closing this chapter, and from the next class we are starting chapter 3. Okay, I'm stopping the recording.